नमस्कार हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स जो रही कोर पेपर 10 कोर पेपर 10 रे यूनिट 3 रे जो थला फकीरमोहन सेनापति रेवती गल्प और चैप्टर 2 रे थला गोदावरी महापात्र एवं मध्य बंची है। तो यही चैप्टर 2 रे जोटा रही गोदावरी महापात्र से तार से विषय आज आम आलोचना करवा है। तो ये आलोचना करने पूर्व तुम मानक कही रखुच्छी जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करना जाकि आम यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करेंगे। आउ जदि भी किसी डाउट अच्छी से मैंने मत कमेंट मध्यम प्रश्न पचारि पारे नचेत से टेलीग्राम ग्रुप रे भी पचारि पारे मुझे तुम मानकर क्वेश्चन आंसर देदेवी है। तो ये मु बार बार तुम मानक कही रखी जेकोसी प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन लिखतु कि 2 मार्क क्वेश्चन लिखतु है। प्रथम लेखक बा गाल्पिकर परिचय विषय लिखे है। बोध हुए आपण मैंने खाली डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन लिखिथे एग्जामिनर खाता देखला बेले प्रथम गाल्पिक परिचय ये सब टिके लिखले हे तो मार्क भल आसीपे है। जो मैंने भी लिखिपारे न लिखिपारे ना है। प्रथम लिखले ही भल है। प्रथम गाल्पिक परिचय प्रथम आरंभ करी तापर जाकि से लॉन्ग क्वेश्चन आरंभ करेंगे है। तो ये मुझे प्रथम कही रखी गोदावरी महापात्र गोदावरी महापात्र लेखक परिचय विषय टिके किसी आलोचना करवा। टिके तो ये लेखक परिचय विषय आलोचना कले ये लेखकर समय सीमा कह गले 1898 रु 1965 है। 1898 रु 1965 हूँ गोदावरी महापात्र समय सीमा। तो ये देखा गले खोर्धा जिलार बाणपुर थाना कुमारंग शासन कवि गोदावरी मिश्र जन्म होता। मात्र तांकर 2 वर्ष बयस पितृवियोग होता। आउ से 16 वर्ष बयस से रचना करते गोटे कविता जार नाम हूँ बाणपुर कविता है। 16 वर्ष बयस से गोटे कविता रचना करले जार नाम हूँ बाणपुर है। तो ये कवि जिते 16 वर्ष बयस है से गोटे कविता रचना करते जार नाम हूँ बाणपुर कविता। परवर्ती समय से जिते 1915 सत्यवादी वन विद्यालय जो छात्र रूपे से जोग देते और सही विद्यालय शिक्षा कले से गोदावरी मिश्र तांकर शिक्षा दीक्षा आदर्श से प्रभावित होते। गोदावरी मिश्र ये कन्फ्यूज जमा भी हेनी गोदावरी महापात्र और गोदावरी मिश्र जिते कि से विद्यालय शिक्षक गोदावरी छात्र रूपे 1915 जोगदेले सेतेबेले थिले गोदावरी मिश्र तांकर शिक्षा दीक्षा आदर्श से प्रभावित होते। गोपबंधु संपर्क रे आसी से शिखी थिले जे देशपाई निजक उत्सर्ग करवा भलपण है। तो परवर्ती काल रे से बाणपुर हाईस्कूल प्रथम सेक्रेटरी और शिक्षकता जोगदेले। तो साधारणतः अवहेलित वस्तु को केंद्र करी से रचना करते भंगा माठिया चाकुंडा भली अनेक सहस्र कविता आउर एक कविता था हे मोर कलम आपण मैंने भलसे जानी हे मोर कलमता कवितार कविंकर वैप्लविक अभिमुख्य स्रष्टा प्रतिफलित हुए
ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଥିଲା କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ। କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କବିତା କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ କବିତା ଥିଲେ ବଙ୍କା ଓ ସିଧା ହେଲା, ବଙ୍କା ଓ ସିଧା ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କବିତା ଥିଲା ଯିଏକି ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଳ୍ପକାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏଠି ଦେଲା ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଚିରେ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ହେଲା। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦେଲା କି ଏଠି ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଶତାବ୍ଦୀର ଦାସତ୍ୱ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ପୀଡ଼ନ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ତା'ର ଆତ୍ମସତ୍ତା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ହରାଏ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ଏ ଗଳ୍ପର ପ୍ରତିପାଦି ବସ୍ତ୍ର। ଶିରୋଇ ଗାଁର ବାଳକ ବେଣୁଧର ସତ୍ୟବାଦୀ ଜାତୀୟ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିବା କଥା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଦମନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ ଓ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୋର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶିରୋଇ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେ ଗାଁର ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ନଛତ୍ରକୁ ଗଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ଆଣିବା ପାଇଁ। ବହୁ ମାନସିକ ସନ୍ତାପ ଓ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବେଣୁଧର ଯାଇଥିଲା ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ମାଗିବ କି ନାହିଁ ଭାବୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିଛି ଓ ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବା ସେହି ଉଦାର ବାଣୀ, ଯିଏକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାକେ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ ହେଲା, ଜୀବନ ଥିବା ଯାକେ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇବା ତ। ଏଇଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାକତା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଉକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ କି ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇବା ତ। ତ ଏଠି ବେଣୁଧର ଭିକ୍ଷା ମାଗିପାରି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି, ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଣୁଧରକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଚାଉଳ ନେବେ ନାହିଁ। ବେଣୁଧର କିଛି କହି ସେ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଆସିନଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଚିର କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଚିତ୍ରଣ କର। ତ ଏଠି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଚିରେ ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଚିତ୍ରଣ କର। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶେଷ ମହିମ୍ନ ସ୍ପନ୍ଦନ। ସେ ଥିଲେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ସେ ଏକାଧାରାରେ ଥିଲେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ। ଆଉ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟ ପତ୍ରିକା ଯେଉଁ ଥିଲା, ନିଆଁଖୁଣ୍ଟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଥା କାହାଣୀ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ମାଟିର ମାୟା, ଗରିବର ଭଗବାନ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଥିଲା। ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଏସବୁ ବି 2 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ କି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ହେଲା। ତାପରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପଟି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରୁ ତାଙ୍କର ଆସିଅଛି ମଣିଷର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ମଣିଷର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିକଳ ଚିତ୍ର ଏହି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ ଆସିଅଛି। ଆଉ ମଣିଷର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଯେପରିକି ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ଏମିତି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ଗାଁର କଥା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଯେ କି ଶିରୋଇ ଗାଁର କଥା ହେଲା।
ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରେ ସିରୋଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରାକ୍ଷସର ଏକ ବିରାଟ ଯାଦୁଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ମଣିଷ କିପରି ସିରୋଇ ଗାଁର ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଗାଳ୍ପିକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କବଳିତ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା। ସିରୋଇ ଗାଁରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ମଶାଣି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦରମରା ହୋଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। କାହା ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲା କି କାହା ମୁହଁରେ ହସ ନଥିଲା, କାହା ପାଦରେ ବଳ ନଥିଲା କି କାହା ପେଟରେ ଅନ୍ନ ନଥିଲା କି କାହା କଟିରେ କନା ନଥିଲା। ଥିଲା କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିକଟ ସ୍ୱର, ଯିଏକି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ସିରୋଇ ଗାଁରେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବେଣୁଧର ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିକଟ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାର କାନ ତାମ୍ଦା ହୋଇଗଲା। ସେ ସେଠି ଠିଆ ନ ହୋଇପାରି ଯେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିରୋଇ ଗାଁରେ ଏକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ କଲା, ସେତେବେଳେ କି କାହା ପେଟରେ ଅନ୍ନ ନଥିଲା କି କିଛି ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିଲେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ କି ଏକ ସିରୋଇ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଠି ବେଣୁଧର ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦିଶିଗଲା ଯେ ଏକ ପ୍ରଭାତ ଅବସରରେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିଥିଲା। ଚିରଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଛୁରୀ ଅନାମୂଳେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଶେଷକୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା ଏଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ? ବେଣୁଧର କ'ଣ ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲି ବହି ଧରିଥିଲା? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଯେ ଦରିଦ୍ର କବଳିତ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ମଣିଷର ବିକଳ ଅବସ୍ଥାର କରୁଣ ପରିଣତି ଗଳ୍ପରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ମଣିଷ ଜାତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଆତ୍ମଶ୍ରଦ୍ଧା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ହରାଇ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କି ବେଣୁଧର ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କି ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ମାଗିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇବା ସତ। ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯେ ବେଣୁଧର ଭିକ୍ଷା ମାଗିନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାହାଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସମସ୍ତେ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆଉ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲା, ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।